ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਨ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਵਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਕੁੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਓਏ। ਉਹ ਕੰਮ ही खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल रामे और आप देख रहे हैं दी जैनी चिकन्स किचन्स। कौन? तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा नाजरीन कि क्योंकि हमारी टीम और हमारे उस्ताद मोहतरम ओवरसीज़ और सारी दुनिया से बड़ी मोहब्बतें इकट्ठे करते हैं और मोहब्बतें ही बांटते हैं, तो ये मैं एक रेसिपी नहीं लेके आया हूँ जो कि स्पेशल छड़ेज़ लोगों के लिए है। मिठे जो छड़ेज़ हैं उनके लिए है, क्योंकि अक्सर वो स्पेशल उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जिनकी बीवियाँ उनकी बात नहीं मानती। तो ये बहुत एक इजी और बहुत आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले नाज़रीन आपने लेने हैं 2 प्याज, ये इसको इंग्लिश में हम ओनियन कहते हैं और फारसी में इसको हम कहते हैं म्याज पैन। हाँ हाँ जी, आवाज से 1 मिनट में कर देता हूँ, 2 मिनट दे दो बस। ठीक है। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं हमारी टीम और स्पेशल तौर पर मिठापुरिया साहब। ये परदेसियों के लिए और छड़ों के लिए एक रेसिपी है, जिनकी वाइफ जिनकी बात नहीं मानती। ये इजी सी रेसिपी है और ये खा के आपको मजा आएगा, दुआएं देंगे। नहीं मिठा भाई ये धो के लाइएगा। मिठापुरिया साहब आप सबसे पहले सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी किचन का नाम की है? जी जानीस चिकन्स। द जानीस नहीं किचन, किचन्स। द जानीस किचन। ये भांडे ते हैं इकट्ठे किते जो हलीम दी देख देंगे। मैं वही देने लगा, दे इधर नहीं तो धो के ले आ यार मिठे, जा जितना मैं कमाऊं उतना कर दे। अच्छा जी, प्रोग्राम करा दानिश बात सुनिएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले नंबर पे 4 अदद प्याज। हाँ जी भाजी। यार जरा मिठे भाई ये भी धो के लाइएगा, ये भी धो के लाइएगा ये जरा। 500 से खड़ना ही सी। अच्छा तो मिठे यार सही तरह धो दूं, किस तरह धोता? ਉੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ, ਉੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕਾਰ ਕੇ ਧੋ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਦਾਂ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। अच्छा ये बड़ी इजी रेसिपी है जी। और खास तौर पे जो लोग ये किन के लिए? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मर्जी यानी कि ये परदेसियों के लिए? परदेसी नहीं, जिन्हों दी बेगमा नहीं यानी कि खाना कहने बनाना कर। है वे जिस तरह तू धोता वा, मैनू लगता कि मैनू आप ही धोना पैना वा। वो है लगता है मरीज उठ के तुर पिया किते ताकि सबसे पहले नंबर पे नाज़रीन किचन में आते समय आपने जो करना है, हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेना, ਓਏ ਤਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ क्योंकि ਦਾ। कुछ और हो ना हो। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਆਣਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ, ਹੈਨਾ? और कोशिश करें कि खुद की तसल्ली करनी है आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी तसल्ली की है, क्योंकि मैं बिल्कुल अप्रैल मेरा गिर गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ यार भैन फैसल मेरी गल सुनो, तुसी सामान मंगाया है शो वास्ते और जो निजाम करना है अद्धे खा गया इत्थे खलोता खलोता यार मठे गलत गल है यार। नहीं नहीं अद्धे कितो कहते यार जी। और ਆਦਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੜਨ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੈਸਪੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਲੋ ਯਾਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ। यार नाज़रीन- करना की है मैंने दसो इधर की कर रहे हैं? यार कुन्ना बनाउण लगे, कुन्ना अंडे दा। एक इजी रेसिपी बनाने लगा वहाँ जेडी के सारे घर बना सकते इजी। नाज़रीन सबसे पहले आपने 4 प्याज लेने और 2 अदद लेने हैं टमाटर लेने के बाद आपने लेना है बेसन, ठीक है? अगर ये बेसन इसको आपने अच्छी तरह ਭਾਜੀ हल करना है। ਓਹੋ मैं बना रहा ना, ਭਾਜੀ वो तो नहीं बना रहे बेसन। और आप आटा भी ले सकते हैं और अंडे में ठीक थे अंडे बन गया नहीं, ਆਂਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬਈ, अंडे ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਆਂਡੇ। ये ठीक थाली चुक लिया, वो कस्टर्ड ही देख देंदा है। ये सारा मसाला जात दे दीजिएगा। ये नींबू पाई यार एक मिनट यार भैन मेरी गल सुनो, हाँ मजाक ते नहीं कोई? नहीं नहीं मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। चंगे भले पैसे लगे सामान तो सारे। अल्लाह खैर करे तेरे पैसे है कि ओहो नींबू आ। लींबू नहीं, अंडे 4 अदद आपने अंडे लेने हैं। प्याज के हिसाब से देखेंगे, अगर आप ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ 3 ਵਾ ਭਾਜੀ 1 2 3। चले मैं अगर अंडे 4 हैं तो आपके पास प्याज 3 होने चाहिए, ਇਹ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। क्योंकि हमारे पास पहले ही 3 अदद प्याज थे। शुरू से ही खराब कर ला सारा कुछ। भैन इदा छिलका भी पहन ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ यार देखो। चढ़ नाज़रीन ये आपने ये चौथा पा अंडा आ देते गया। 4। ਉਹ 3 ਵਾ ਯਾਰ 3 अंडे ਭੁੱਖ ਦੇ पाए, ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। 3 अंडे पाए हैं, कम से कम 4 अंडे होने चाहिए, क्योंकि प्याज हमारे पास। जाया चीज़ां मैंने साया हुआ नहीं थे खाई नहीं कालू ने भाਵੇਂ खराब बना। और नाज़रीन एक और चीज, आप आटा भी ले सकते हैं, इधर आटा पिया। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਚੰਪਾਈ ਲਿਆ ਵਾਲੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ? ਕਿਹੜੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਫੇਰਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਕੋਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ? चल 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 ਚੁੱਕ ਦੋ।
ਐਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ करूँ सही भाई दसना हम ये रेसिपी बना रहे हैं इन्ना फालतू बंदे बाहर कर दे तेरी मेहरबानी चल भाजी। ठीक है ਆ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ हमने ਕਿਹਾ ਵਾ अच्छी तरह मेल्ट करना है नाज़रीन मेल्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आटा ਭਾਜੀ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਿਓ ਲੇਕਿन ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮਤਲਬ मेल्ट ਹਰ करके ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ आटा आपने मेल्ट करना है और सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप लोगों ने अपने हाथ लाजमी धोने हैं। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਨ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਮੈਂ दूध ਚੁੱਕ ਲਾਂ पकड़िएगा दूध 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 डालिएगा इसमें दूध डालिएगा ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਆਠ ਨੂੰ ਯਾਰ पापा पा यार तेन मैं कहन दे ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਯਾਰ ਇੰਡੇ ਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲ मैं तो कोई हर बेसन तेन पता तेन किसी गल का पता ਉਹ ਬਣ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਕੰਦੇ ਹੱਥ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਗਲਵਸ ਤਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਓ ਤੂੰ ਖਾਈ ਰਹੇ ਆ तेन प्यो का वास्ते तू खाई ना समझ आई ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ये ਖਰਾਬ नाज़रीन, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हम- मैं सब तो पहले हाथ धोते हैं यार ਮਿੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ये सारा कुछ मेल्ट करने के बाद आपने पानी लाजमी डालना है अगर पानी ना हो तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते ਏ ਮਿੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं क्या बना मारन दे ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦਸੀ ਨਾਪ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਰ नहीं मीठे नहीं पाने ओ फला और नाज़रीन हस्ब ज़रूरत आपने 3-4 चीजें लाजमी ऐड करनी है उसमें जरूरत है चाची दा उसमें हम ये काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना है और अगर आपके पास दूध है तो ठीक है अदरवाइज पानी डाल दें इसमें ਜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰਸਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ और ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੁਭਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਯਾਰ रिक्वेस्ट करूंगा ਮੈਂ सलमान ਬਾਹਰ भाई ਦੇ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ अच्छा ਭਾਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ से 1 मिनट यार प्लीज ਹਾਂਜੀ इसमें मिर्च ऐड कीजिएगा सलमान प्लीज इसमें ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਭਾਣ मिर्च पानी तेन ਉਹ पता ਹਲਕੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ खाना ਕਰਿਆ वा? तू खाना वा? ਹਾਂ ਖਾਣਾ अच्छा चल मर जा ਹਲਕੀ ਪਾਈਓ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ कितनी बताएं सलमान भाई से रिक्वेस्ट है कि मिर्च हस्बे जायका ਉਹ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿੰਨੀ ਹੱਥ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ हस्बे जायका ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ओ ਕਿ नहीं ਇਹਨਾਂ यार ਗਿਆ जी ਸੀ पागल है यार ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕਿੰਨੀ? ਇੰਨੀ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ यार दानिश भाई ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਿੰਨੀ ਭਾਈ ਪੈਣੀ ਹਾਫ ਸਪੂਨ फिर भी बताएं कितनी हस्बे जायका आधा चम्मच नाज़रीन आपने चीनी या काली मिर्च को फूंक काली वाला। मिर्च ਬਹੁਤ नहीं नहीं हस्बे जायका करना बहुत है ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ चल ठीक है यार हस्बे जायका ਤੁਸੀਂ नाज़रीन ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਪਾਈ ये सलमान ने हस्बे नहीं नहीं जायका हसबे सलमान ने नहीं ये फैसल भाई ने उसके आप बाद नाज़रीन एक चीज और मैं आपको बताता चलो पानी थोड़ा पड़ी यार ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਟਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਯਾਰ यार इन्होंने बाहर कर दे ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ चेक कर ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ और नाज़रीन नमक आपने जो लेना है ना नमक आपने हस्बे जायका नमक जो लेना है वो नमक लेना है ये चीनी है अच्छा ठीक है नमक ये है नाज़रीन हाँ जी, वो नमक। ये वही है ना क्योंकि काम वो करेंगे जो जदीद हो पानी फट नमक कितना डाला आपने नमक में हस्बे जायका हसबे ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕਾਕੇ ਭਾਜੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ मैं करना वहाँ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਸਵਾਰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ इसको आग लगाई जाए दानिश दानिश आग लगाए बातों से लगा दूं तो मानो अच्छा वो चौका बज गया क्या बात ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਫੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ इसमें ਗੁੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ इसमें ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਰਸ਼ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਜਾਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫੈਸਲ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੱਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਨੇ ਚਲਾਤਾ यार मुंह आग लगाई ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ यार ये माचिस देना भाई माचिस के मुंह वाले इधर इधर भाई फैसल शो शू तो हट के ओके सही है खाना ਚੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਅਗਸਤੀ ਪੈ ਗਈ तवा ऊपर रखते हैं ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਓਏ ਸੁੱਟਿਓ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਟਿਓ ਨਾ है की है ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਟੋ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੋਈ ਆ ये है नाज़रीन
ये है फेशियल करने वाला मसाला, आप फेशियल भी कर सकते हैं और शादी ब्याह तकरीबात जो भी जो होती ਓ है ਯਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ वो घोलन वाली ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਅੱਜ वो रोकती ਬੰਦ ਯਾਰ ਨਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੱਕੀ ਫਸਾਈ ਪਹਿਲੇ ਐ ਕੀਤਾ। और नाजरीन सबसे पहले नंबर पे ये बकवास जो भी करता है, जिंदगी में एक बात याद रखी है, अकेला ही जान रहा था गांव देने ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਜਨ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲ ਬਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ओए ਉਹ ਨੀਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੁੱਠਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ये चॉप आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास रुई या बैंडेज वगैरह है उससे आप ਲੈ ਬੈਂਡੀ कर सकते हैं। ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਵੇ 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 ਯਾਰ ਐਡਾ ਟੈਟ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਲਿਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਨੈਣ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੈਲਮਟ ਚ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਰਦਾਈ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਰਦਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਨਾ ਪਿਆ ਪਾ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਪੀ हल्की कर ਯਾਰ ਮਸਾਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਓ ਜੀ ਟਾਪ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੋ। नाज़रीन कोशिश करनी है कि आपने फ्राई पैन अगर हो जाए तो बेटर है, लेकिन दिस इज माय फर्स्ट ट्राई एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ਨਵੀਂ ਚੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੱਕੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਯਾਰ ਇਹ? अजे तो कुछ बने ही नहीं, तेन लै दी खुशबू आ गई मरे। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਫੈਸਲ ਇੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਨਾ? ਉਹ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਪਕੌੜੇ ਤਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਕੌੜਾ ਵਾ? ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਇਹ ਚ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਭਰਾਵਾ ਆਮਲੇਟ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ। ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਜਲਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲਣਾ ਵਾ। ਲੈ ਅੱਛੇ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਉਹ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੀ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਛਾਵਾਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਗੰਢੇ ਕੱਟੀ ਦੇ, ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਜੇ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਆਂਡੇ ਕੱਟੀ ਦਾ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਤਾ यार एक सेकंड ਜਾਨੀਜ਼ ਕਿਚਨ ਤੇ ਬਣਨ ਆਂਡੇ ਡਾਏ ਆ ਪਕੌੜੇ। मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, ये जब बनेंगे तब इनका पता ਉਹ चलेगा। ਕਾ ਬਣੇ ਗਏ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਪਾਤੀ ਆ। ओ भरावा हुण नहीं है आसमान पूरा। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ? ਆ ਇੱਥੇ यार, ਬਣਾਓਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਓਏ, ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਹਲੋ ਭਾਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਪਕੌੜਾ ਥੱਲ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਲਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਧਰ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੈਂ? ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਲਣਾ ਵਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਥੱਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥਾਲਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥਾਲਤਾ ਤੂੰ ਥੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਾਲ ਦੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਲ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪਾ ਲਓ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਰ ਫੜੇ ਮੂੰਹ। बस इन्होंने बिल्कुल एक इजी सी रेसिपी है, आप उसको घर में यानी कि बेफिक्र होकर बना सकते हैं, लेकिन घर में आपका मुकम्मल रोब होना चाहिए प्रॉपर। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੋਕ ਜੋ ਛੋਟੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਆ ਨੋਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ओ ਦੱਸੋ। भरावा बस कर जा, मैं उन्होंने कहा हजरत जायका मिर्चा पानिया उन्हें किनिया ही पा दी। ओ बस कर है, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਤੀ। तेन पता वा ओ बस तुसी सच्चे हो सारे ही भरावा। ਤੋੜਤਾ ਕੱਚਾ ਪਿਆ ਖਾ ओ ਸਕਦਾ। ये कच्चा वा यार, इन्हें पक लैण दो। ਓਏ ਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ नाज़रीन कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक हमने मेल्ट करके रख देना। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨਾ ਹਰ ਕਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਬਣ ਤੇ ਲੈਣ ਦੋ ਜੀ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਹਜੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਟੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੜਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਓਏ ਫਾਰਗ ਆ ਯਾਰ, ਓਏ ਆ ਨਾ ਖਾਈਓ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਕਰਨਾ ਫਾਰਗ। ਨਹੀਂ ਐ ਫਾਰਗ ਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਯਾਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੋਕਰ ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੀ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਚੀਟਮ ਜਾਨੀ ਕਿਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਕਿਚਨ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਗਿਆ ਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਮਈਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਗਵਿੰਦੇ ਦਾ ਬੂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾ। ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਲਾਈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਰਸ਼ੀ ਆ ਲੈ ਵਿੱਚ ਔਰੇ ਲਾਈਟ ਲੈ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਕੋਕ ਆ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਕ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੱਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਟਿਆ ਕੀ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਕੱਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਓਏ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਆ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਭਲਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾਫ ਨਾ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ- ਖਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਡਾਓ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਓਏ ਨਾ ਭਾਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੋਕ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਟਕ ਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਉਹ ਕੜਾਈ ਲੈ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਈ, ਕੜਾਈ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਖੱਪ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਨੀਜ਼ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਫ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ? ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਵਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਠੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫਾਰਗ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾਈ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਫਾਰਗ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਕਾ ਐਟਮ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮੈਕਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਸਲਮਾਨ ਓਏ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਪਕੌੜੇ ਕੱਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਓਏ ਵੇਸਣ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਗਾ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ ਪਲੀਜ਼।
ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲਵਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈਟਮ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ मैं बनाऊंगा, ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ मैं बनाऊंगा। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਕਰ ਲਾਂ ਯਾਰ, ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਓਏ ਆ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਲਮਾਨ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੜਾਈ 'ਚ ਬਣਨੇ ਭਾਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿੰਟ ਲਿਆ। ਠਹਿਰ ਕੇ ਬਿਠੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਿਠੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਚਿਲੀ ਸੌਸ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਈਟਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਬਣਾਉਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਿਚਨ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, और कोशिश करेंगे जो भी बनाना अकेले बनाए। बीच में सलमान ने हस्बे ज़ायक़ा मिर्चें डाल के सारा काम ख़राब कर दिया, कुछ मीठे ने कुछ ये वो, आपके सामने सारा लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ? कुछ भी नहीं सलमान साहब, छड़ दिओ यार, ਓ ਯਾਰ छड़ ਮਾਫੀ ओ हो गया, छड़ दे यार, छड़ दिओ। ओ भरावा तुसी ते चाहते हो, ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। तुसी ते चाहते हो कि यार चला जाए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। ਜੀ ਇਹ ਨੂਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤਬਾਹ ਵਾ। जी कसम ਪੂਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਕੌੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਾਠੇ ਸੀਗੇ ਬਣਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਲਹਿਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਹਿਦਾ ਆਪਣੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਆ ਲਹਿਦਾ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਕਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਛੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ YouTube ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜੰਨਾ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂਸਾਂ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ। ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਾਨੀਜ਼ ਕਿਚਨਸ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਓ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਈ ਹਰਾਮ ਆ ਫੈਸਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਮੁਰਗੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਂਡਿੰਗ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ, 2 ਇੰਨੇ ਪਿਆਜ਼, ਇੰਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਇੰਨਾ ਲਸਣ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਐਡਾ ਕੁ। ਮੈਂ ਓਡੇ ਕੁ ਚੱਕੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਲकुल। उस तो बाद मैं रोके, उन्होंने कहा सबसे पहले ये करना, मैं वो किया सब, उसके बाद ये डालना है, पहले भुनना। मैं सेम होता ही उन्हें कहा आगे नहीं रखनी, मैं आगू नहीं रखी। उस्ताद जी उन्हें बाद जो मैं एंड ते ढक्कन चुक्या तो उन्हें ढक्कन चुक्या सी इकट्ठियां ने। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ फैसल भी ग्रेवी ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ग्रेवी है नहीं, ਕੱਲੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੜੀਆਂ ਭੁੱਜੀਆਂ ਟੈਪ। ਗ੍ਰੇਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਵਾਂ, ਦਹੀਂ ਪਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਵੀ ਉਨੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁਹਤਰਮਾ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕ ਸੀ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਟੈਪ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖਰੋਟ ਪਏ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਏ, ਉਨੇ ਹੀ ਬੇਸਣ, ਉਨੇ ਹੀ ਆਂਡੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰਾਠੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਵਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। ਪਰੌਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ,
ਬੇਸਣ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਆਂਡੇ ਵੀ ਪਾਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਦੁੱਧ। ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਖਾਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਗਏ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜ ਭਾਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਪਾਤੀ ਕੈਚੀ ਪਾਤੀ ਹੋ ਜੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਿੱਠੇ ਸੇਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੂੰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਸਟਿਕ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ। ਕਲਿਆਣ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਮਚੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਕਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਸਬੇ ਜ਼ੈਕਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ੈਕਾ ਪਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ੈਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, 2 ਚਮਚੇ ਪਾਤੀ, ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਬੇੜੇ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿਆ ਕਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਕ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਨੀ ਚਿਕਨਸ ਕਿਚਨਸ। ਕਿਚਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਥ ਅਗਰ ਦਈਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦ ਜਾਨੀ ਕੁੱਕ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੁਕਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ कि सीख रहे हैं लर्निंग ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ। ਯਾਨੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸੇਮ ਬਣਦਾ ਜੇ। ਓਕੇ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ कल करो साथ ये ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਤਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਕਨ ਹੀ ਪਕਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਂਗਣ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਕਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਚਿਕਨ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਪੇਂਡੂ ਮਸਾਲਾ ਟੀਵੀ, हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵਿਲੀਜੀਅਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਲਵਾਓ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੇਗਮ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਮ ਪੁਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਈਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾਣਾ, ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਆਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਨੇ, ਤੂੰ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਧਰੋਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਨੂੰ ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢੱਗਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਜਾ ਆਫੂ ਭਾਜੀ ले ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਉਈ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਢਾੜੀ ਖਾਨ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਬਾਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਸ ਕਿਤੇ? ਭਾਜੀ ਬਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਲੀਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं दसिया साजी ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ नहीं ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜੋ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਬਹਿਤਰੀ ਉਸਤਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਮੂਥ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, आमीन ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋਟੀ ਫੜਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ फड़ा दे ਜਿਹੜਾ साजी है ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਤਨ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢੱਗਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਢੱਗੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਟਕਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ, ਫਿਰ ਦਾਨਿਸ਼,
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੰਬਾ ਢੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਦਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਜੋ। ਜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦਾ ਉਮਰ ਕਾ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਤੀ ਦਾਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। ਚਪੇੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਐ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲਾਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਲੂ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਝੱਥਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਭਰਵਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੰਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਓ। ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਭਾਲੂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ YouTube ਤੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫॉर ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਓਏ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਟਰਾਈ ਗੇਨ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ। ਆ ਹੁਣ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕੀਰਾ ਵਕਾ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪਏ 35 ਵਿਊ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਫਲਾਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾ ਉਹ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਵੱਜਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ ਸ਼ਕੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਪੁੱਛ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਕੀਰਾ ਰਾਮੇ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਆ ਸਟਰਗਲਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਆਏ ਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਆਲੋ ਸਾਜੀ ਅਸਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿائش ਗਾਵਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਟੋਕਰੇ ਜੇ ਚ ਠੀਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਚਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਬਿੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਾਣਾ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਲੋ। ਪਰ ਫੈਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਹਿਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਚਲੋ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦੱਸੋ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦਾ। ਸ਼ਕੀਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਆਹੋ। ਲਾਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਕੀਰਾ 9 ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕੀਰਾ ਪੁਰੀਆ ਨਾਮ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਕੀਰਾ ਚੈਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਨੀ ਕਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕੀਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕੀਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕੀਲਾ, ਹਾਂ। ਸ਼ਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਵੱਕਾ ਵਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ। ਸਾਜੀ ਵੱਕਾ ਹੀ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਭ ਕੱਪ ਤੇ ਮੈਲਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ Song ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਕਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ Song ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਟੋ ਤੱਕ ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ ਈ ਨੀ ਜੀ ਨੀ ਜ਼ੀ ਪੀ ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਭਾਈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੀਸੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਠਾਤੀਆਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਤਲ ਖਲਾਵਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਚੱਲੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰ ਫੇਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫੇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਕਾਲੂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ 70% ਕਾਲੂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਸ਼ਕੀਰਾ ਲੜਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਮੋਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਮਾ ਸਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਦੋਂ ਵੱਕਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਦਾਣਾ ਝਟ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆਡੀਅנס ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੀ ਆਡੀਅנס ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਦਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਤਾ? ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਨਸੀਬ ਸਾਦਕ ਨੇ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵੱਜੂਗਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੋਜ਼ਰੀ ਚ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹੋਦਰੀ ਚ ਲੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਜੂ ਦੇ ਹੋਦਰੀ ਚ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਾਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਯਾਰ। ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਣਦੀ ਚੋੜਾ ਤਰੀਕ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਣਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਭੰਗੂੜੇ ਭੰਗਾੜੇ ਠੱਪੇ ਠੁੱਪੇ ਲਾਉਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਈ, ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਝਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋ ਚੱਲੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਜ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਯਕੀਨ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੱਥ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਪੈ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈ ਜਾ। ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੋਨੀ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆਦਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੋਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਦਰਸ਼ ਨਾਲੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਬੱਚਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਆ। ਆ, ਮਿੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਗੱਲ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਪੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਫਰਕ ਆ। ਛੱਡਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਫਰਕ ਪੈਣਗੇ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੁੱਲ ਰਘੂ ਟੈਪ ਭਾਈ ਬਣ ਉਹ ਗਏ। ਸਟਾਈਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਾਰ? Hairstyle, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਐ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਵਿੰਦੇ ਚ ਹਵਾ ਚਾਲੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ 2 ਐਕਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦਾ ਆਹ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਦਾਨਿਸ਼, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹਾ ਹੀ। ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨੋਨੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੂ ਗਿਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ- ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਢੱਗਾ। ਢੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਢੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਢੱਗਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਢੱਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੱਗਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਠਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਏ ਚਾਦਰਾ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। 2 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਤਰਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਰਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਲੂਟ ਆ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਮ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਡਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਯਾਰ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੜੀ ਦਾ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਿਜੇ ਪੈਸੇ ਧਮਕਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਬਾਪ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬਰੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਟੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਈਜ਼ੀ ਰਹੋ ਬਸ, ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਬਸ ਤੇ ਕਰ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਰਾਦੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਰਾਦੀਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋ ਕੋਈ ਚਿੰਗ ਚੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਾਵਾ। ਕਦੀ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਜੀ 45 ਬਰਾਦੀਲ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ, ਇਹ ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਸਾਰੇ, ਯਕਦਮ ਵੀਜੇ ਲੱਗਣੇ ਅੱਜ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਰਕੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬਰਾਦੀਲ। ਚੁੱਪ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਕੂਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ। ਮਕੂਆਣੇ ਦਾ ਦੱਸ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਆ? ਬਾਈਪਾਸ ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਫਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਚੁੱਪ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹਿਚਕੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੋਰੇ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਨੋਨੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਆਪਣੇ ਲੱਥਣ ਪੂਰੇ ਲੱਗੀ। ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਜਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਮੂੰਹ ਸੜਾ ਕੇ ਬਸ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਸਤ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ, 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਲੇ ਮਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਰੇ ਆ ਇੱਕ ਆ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐ ਉਸਤਾਦ ਜੀ
ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ punishment ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਫਿਰ? ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਖਾਣਾ? ਜਿਹਨੂੰ- ਓਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ- ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਲਾਓ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਲਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਿੱਲੋ ਵੀ। ਨੋਨੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨੋਨੀ ਕਹੇ ਤੇ ਖਾ ਲੋਗੇ। ਦੇਖੀ ਬਸ 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 ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਫੈਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਲਤ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਦਿਲ। ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਕ ਚ ਕਰ। ਵਫਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਤ 2025 ਚ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ ਕਿਉਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀ ਸਾਡੀ? ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਨਾ ਡਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਨੋਨੀ ਭਾਈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਗੜੇ ਬਿਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੋਨੀ ਐ ਲੱਗਣਿਆ ਖੁਸਰਾ ਬੈਠਕਾ ਲਾਉਂਦਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਨੋਨੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਛਲੇਟਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ। ਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਾ ਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਜੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਆ ਕਲਫ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਦੇਂਜ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਲਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਜ ਜੀ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ? ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ- ਬਰਾਜ਼ੀਲ? ਹਾਂਜੀ ਨੋਨੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਖੁਸਰਾ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ, ਔਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ- ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੈਸਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਓਵਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ। ਓਨਰਿੰਗ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਮਾਇਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਚ ਕਲੈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਲਾਫਟਰ ਵੱਜਦੇ ਹੁਣ। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਦਾਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, 36 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਨ- ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਨੋ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲਗਾਇਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣੀਗੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ 35 ਲੱਖ ਤੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਚੱਲ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਬੜਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲੂ, ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪੁਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੀ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਦਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਲਮਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਅਰ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਲੇਰਾ ਲੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਹੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆਹੋ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਲਓ ਜੀ ਪੀਨੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਕਲਰ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ, ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਗਾ ਮਿਆਦ ਬਣੀ ਕਲੈਪੇ। फैसल ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। भाई से फैसल तक का सफर, है फैसल भाई से? फैसल तक का सफर। फैसल भाई तो मराद तो गुंडे थे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ उस्ताद जी मैंने पहले फैसल भाई कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਨਾ फैसल भाई। फैसल भाई से- लगा हुआ तेल लगे नु नहीं लाएगा कलर ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਸਲ ਬਾਈ ਸੇ ਰਾਮੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ। गुड इधर नहीं रखना वो बंद ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਲਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਤਮਾਮ। ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? बड़े वो ਨੋਨੀ ਪੌਂਸਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ।
ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਤਿਆਤਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਝੁਕ। ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ 3 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੱਗਦਾ 1 ਵਜੇ ਆਣ ਵਾਲਾ। 1 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੀਨ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਨ ਸਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਹਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਈ ਮੁਹੱਬਤ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਕਲਰ ਲਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਆ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਜਦਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲਾ ਮਾਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਫੈਸਲਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੀ ਲਾਡਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਹਦਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਅਛਾਈਆ ਅਸ਼ਾਈਆ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਓ, ਪੂਰਾ ਫਖਰ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਯਾਰ। ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੀ ਸਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਧੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਆਹ ਜੀ ਜੋ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਧਰ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਬਾਅਦ ਕੇ ਆ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ। ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਢੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਪ ਆ, ਬਾਪ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਟਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕਰ ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਗਾ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲਾਓ ਨਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ? ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜੀ ਬੁਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰੂਕ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਬਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਲਮੇਜ਼ੀਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਫਰੂਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਲਾ? ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ? 25,000 ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੀ ਡੱਬਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ 10 ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਆ। 12-14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਟੀਵੀ ਗਿਆ, ਐਸਟੀਵੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਹਿਨੂਰ। ਆਹੋ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾ ਲਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਫਰੂਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਸ, ਉਦੋਂ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨੋਨੀ ਟੈਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਾਊਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਕਰਤਾ 골ਡਨ ਟੈਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਕੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਨੋਨੀ ਟੈਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਧੋ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਲਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ।
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਲੀਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆ ਗਏ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਜੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਫ੍ਰੈਂਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਨਾ ਜੋ ਕਹੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ ਸਾਰੇ family ਦਾ। ਐਂਜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਗੇ ਮਿਠਾਈ ਸਰਕਸ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਦੀਵਾਰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਆ ਗਿਰੀ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਟੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਗੱਲ। ਛੱਤ ਮਿੱਠੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਟਪਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਟਪ ਉਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਧ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੇਟੇ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਡੀ ਖਿੰਗ ਰੇਟ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਿੰਗ ਰੇਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਫਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੈਂਡ ਫਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਫਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੰਧ 'ਚ ਸਲਾਬ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਗ ਗਏ। ਯਾਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਟਨ ਬਟ ਮਾਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲ ਕੱਢਣੇ ਕੰਨ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਛੱਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਛੱਤ ਇਨਸਾਨ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਤੇ 18+ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਚ ਸਾਇਆ ਵਾ। ਯਾਰ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੱਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਲ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਯਾਰ ਜੈਨਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ। ਕਿਹੜਾ? ਛੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਚਾ ਸੋਚੋ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੋ, ਬੋਝ ਚੱਕੋ। ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਕੰਧ ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਓ ਦਾੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਲਾਈ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸੁੰਡ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁੰਡ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਸ਼ੋ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਮੈਸੇਜ। ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਟ ਸਿਰਫ ਅਵਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਮੰਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਸੇਲ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁੰਬੜ ਜੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਚੀ ਮੰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਪਏ ਰਹੋ, ਚਲੂੰਗੀ ਚੋਂ ਕਾਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟ ਟਾਪੇ ਨੂੰ ਟੈਪ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਮਾਖੀ ਦਾ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਵੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਦਾ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਓਏ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖਿੜਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ? ਖਿੜਕੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਿੜਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖਿੜਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਿੜਕੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਥੱਲੋਂ। ਸੇਲ ਕਰਾ ਪੂਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗੇਤ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਖਿੜਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ
ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ। ਪੌੜੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿ ਦੂਜੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਹਲਕਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਚੜਨ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੇ ਯਾਰ ਠੀਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ? ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 11 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੋਨੀ ਚੈਨੀ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, 40-42 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਯਾਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿ ਲੇਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਗਿਆ ਜੀ ਨੋਨੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ 7 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮੋਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਜ਼, ਮੈਂ, ਨੋਨੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਨੋਨੀ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਨੋਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲਾਈਵ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਨਾ, 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੌਂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। 12 ਘੰਟੇ ਜੀ। 16 ਘੰਟੇ ਆ ਕੱਚੇ ਪੈ ਗਏ, 17 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਕੱਚੇ ਪੈ ਗਏ। ਈਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਸਾਜ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ, ਵੈਰੀ tension ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ। ਦਰ ਬਣੀ ਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਅੰਡਰਪਾਸਰ ਕੰਮ ਹੋਆ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਏ? ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਕਰ। ਯੈਸ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਗਿਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸਤਾਦ ਇੰਜ नहीं ये दाफा कर रहे हैं ना आप, हमें किधर आ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਠੀ ਇਤਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਲਫ ਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਿਤ ਜਾਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਲਫ ਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿਤ ਜਾਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਤੱਕਨੀ ਤੱਕੀ ਜਾਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਰਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਕਿਆ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਕੀ ਚੱਕਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਬਈ। ਇਹਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਫਕੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਤਾਜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਯੌਂਦਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁੱਟੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੋਨਰੇ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਭੋਲਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ,
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਦੇ। ਚਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹਾਂ नहीं 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 ਤਰਾਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਗਾਈਏ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਾਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਭਰਾਂ ਉਹ। ओए ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੋਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਕਲਿੱਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੇ ਰਹਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਫਰੀਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਣਾ ਗਲੋਰੀਆ ਗੈਲਰੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਡੀਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਹਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੈਲਰੀ ਚ ਆਏ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਨੋਨੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਲੀ ਸੋ ਭਲੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਰਦਾ ਤਾਨਾ ਮੁੜਕੀਆਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੋਨੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸਾਬ ਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨੋਨੀ ਇੱਥੇ ਨੋਨੀ ਖੱਲਾ ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੱਢੂਗਾ? ਲੰਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਨੋਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਦੈਸ਼ ਪੈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਨੂਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ 4-5 ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। 6 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, 19 ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ ਆ, 19 ਲੈਣਾ ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਨੋਨੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆਈਏ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ। ਕੰਨ ਕਰੋ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਦੀ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਾਮੂਲੀ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੰਚ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟੂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਜੇ ਡੱਟ ਜੇ ਆ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਨਾਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨੋਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਨੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਨੋਨੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਨੋਨੀ ਸਾਥੀ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਹੋਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੂ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੋਨੀ ਤੋਂ ਹਨਾ ਕਾਲੂ। ਯਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੱਕਦਾ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਚੱਕੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਰੇ। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਜ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਲਵ ਯੂ। ਪਰ ਫਦਲ ਆਪੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ।